सत श्री अकाल बच्चों। बेटा अज असी अपनी पंजाबी दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤ माला दी चौथी कविता नवीं पुरानी तहजीब करन जा रहे हाँ, जो कि विधाता सिंह तीर दी लिखी हुई है। विधाता सिंह तीर दा जन्म सरदार हीरा सिंह दे घर पिंड घगरोट जिला रावलपिंडी पाकिस्तान विच 15 अगस्त 1921 ईस्वी नूं होया। आप नूं बकायदा विद्या तां नहीं मिली, पर आप अपने शौक नाल पढ़ते रहे। आपने अकाली लहर के असर हेठ लिखना शुरू किया। आप बहुत ही धार्मिक ते स्टेजी कविता लिखते सन। आप कवि दरबारां विच जाके स्टेज ते कवितावां पढ़िया करते सन। आप जी दियां कवितावां ठेठ पंजाबी विच सन। आप दियां मुख रचनावां हेठ लिखियां हन। अणियाले तीर, नवे निशाने, गूंगे गीत, काल कूकां, बंदा सिंह बहादुर अते दशमेश दर्शन आदि। अंत 1973 ईस्वी विच आप दा देहांत हो गया। 1901 विच जन्म होया ते 1973 विच देहांत हो गया। हुण असी इन्हां दी कविता शुरू करन जा रहे हाँ। नवीं पुरानी तहजीब। नवीं पुरानी तहजीब भाव इन्हां ने नवीं ते पुरानी सभ्यता नूं आपस विच उन्हां दा कंपैरिजन कीता है। भाव उन्हां ने यह दसना चाहया है कि पुरानी तहजीब पुरानी सभ्यता जो सी साडी ਉਹ बहुत चंगी सी, पर हुण असी उस दी थां पश्चिमी सभ्यता नूं अपनाउंदे जा रहे हाँ, जो कि बहुत गलत है। हाँ जी बेटा, तो हुण असी कविता शुरू करते हाँ। हथ वेला नहीं आउंदा हत्थों जो गवाच गया, वो जोबन नहीं मुड़दा जो पत्रा वाच गया। विधाता सिंह तीर इत्थे की कह रहे हैं कि ਉਹ ਵੇਲਾ हथ नहीं आउंदा जो हत्थों गवाच गया। भाव जो सभ्यता पुरानी सभ्यता साडी जो बीत चुकी है कि वह दोबारा नहीं आ सकती। जिस तरह जवानी निकल जाती है तो दोबारा नहीं आ सकती, उस तरह ही पुरानी सभ्यता वापस नहीं आ सकती। पानी दरियावां दे एक बार जो वह गए हैं, परतन ना पत्तना दे यह दाने कह गए हैं। कि वड्डे वड्डे लोग सियाणे लोग की कह गए हैं कि जिस तरह एक बार दरिया का पानी पत्तना तो पार हो जाए, पत्तना च वह जाए, तो वह वापस पत्तना विच नहीं आ सकता। उस तरह जो समा बीत चुकिया है वो वापस नहीं आ सकता। तदबीर लियावे किवें तकदीर जो लै गई है, गल्लां हन चलियां तां गल करनी पै गई है। हुण कवि की कह रहा है कि तदबीर लियावे किवें तकदीर जो लै गई है, कि जो हो चुकिया है वो दोबारा किवें लिआंदा जावे। कवि कह रहा है कि जेकर ये गल्लां चल पईयां हन तां वो कहंदा है कि मैनू भी गल करनी पै गई है। हुण दूसरा पैरा बेटा, तहजीब गवाई नहीं असां अकल गवा लई है, कपला गऊ दे के घरों एक खोती वटा लई है। हुण कवि की कह रहा है कि असी अपनी सभ्यता अपने हत्थी गवा लई है। सभ्यता ही नहीं गवाई, सगों असी तां अपनी अकल भी गवा लई है। कपला गऊ हुंदा है पवित्र जीव, मतलब असी अपनी पवित्र जीव नूं घरों कढ के की ले आंदा है, एक खोती ले आंदी है। मतलब अपनी सभ्यता नूं छड्ड के पश्चिमी सभ्यता नूं ले आंदा है। इत्थे अपनी सभ्यता की तुलना कपला गऊ नाल कीती गई है ते पश्चिमी सभ्यता की एक खोती नाल। दुध पीणों रह गए हाँ लिद झोली पा लई है। कि जेकर असी कपला गऊ मतलब अपनी सभ्यता अपनाई हुंदी तां असी बहुत कुछ सीखते, पर हुण साडी झोली की रह गई है, लिद रह गई है। कि लई तहजीब नहीं गल जहमत पा लई है,
कि असी तां नवीं सभ्यता अपना के गल विच मुसीबत पा लई है। असी चंगियां गल्लां छड्ड के बुरियां गल्लां च पै गए हाँ। जे ये भी कह दईए मासा झूठ कई, रिशियां दे चोके विच पच्छम दी जूठ कोई। कि असी की कीता है, असी ऋषि मुनियां दी जगह ते की कीता है, पच्छम दी जूठ अपनी झोली पा लई है। कि जिन्ना देश साडा पवित्र सी असी उसनूं अपवित्र कर दिता है। आई अग लैण लई आके घर पा बैठी, भारत दा साऊ पूना सब रिन के खा बैठी। कि जो पश्चिमी सभ्यता है भाव अंग्रेज लोग ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਆਈ ਅੱਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਈ। ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਊ ਪੂਣਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अगला पैरा बेटा, जो अज तीक नहीं आखी वो आखी जानी है, वो दुध सी बरकत दा ये फुटदा पानी है। कि जो गल पहले तक सामने नहीं आई वो हुण साडे सामने आ रही है। कि जो साडी सभ्यता सी, पुरानी सभ्यता सी, वो दुध वांग सी, बरकत सी जिस विच। पर यह जो पश्चिमी सभ्यता आई है ये की है, फुटदा पानी है, भाव लोकां विच फुट पैदा करदी है, लोकां नूं आपस विच विछोड़ दिंदी है। वो खाण नूं देंदी सी, ये खाण नूं पैंदी है। वो बाहां बनाउंदी सी, ये बाहां भनदी है। कि जो साडी पहली सभ्यता सी उस विच की सी, मिठास सी, जो लोग सी मिल जुल के रहिंदे सन, इकट्ठे खांदे सन। पर यह की है, ये सभ्यता ही लोकां नूं खाण नूं पैंदी है। लोकां विच एक दूसरे दे विच खिज पैदा करदी है, लोग एक दूसरे तो नफरत करते हैं। ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਪਨਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਚਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਵੀਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਠੰਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਰਨ ਪਰ ਪੇਟ ਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਰਨ ਪਰ ਪੇਟ ਨਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਗ ਪਈ ਦਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਤ ਪੀ ਲੀਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੋਗੜ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਗੜ ਪਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਟੂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਜਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੈਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਟੂ ਜਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਨੈਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੂਟ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਹੋਣੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਲੀ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 5ਵਾਂ ਪੈਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਮਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਲੀ ਦੀ ਵਾਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਪਈ ਨਾ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਗਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਪਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਕੈਂਚੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ। ਕਿ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਚੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ। ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਜੀਬ ਨਵੀਂ ਟਿੱਕਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਦੇ ਗਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪੱਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਊ ਪੁਣੇ, ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ, ਲੜਾਈ, ਵੈਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਹਿਜੀਬ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ। ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਤਹਿਜੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਕੇ ਮੁੜ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ? ਪਤਣਾ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਅਕਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਖੋਤੀ ਵਟਾ ਲਈ ਹੈ? ਕਪਲਾ ਗਊ। ਕਵੀ ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਜੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਝੂਠ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਝੂਠ ਪਈ ਹੈ? ਪੱਛਮ ਦੀ। ਕਵੀ ਤਹਿਜੀਬ ਕਿਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਗ ਦਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਤੀ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਨਵੀਂ ਤਹਿਜੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪੱਟਾ। ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ? ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ। ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੈਂਚੀ। ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਅਕਲ। ਨਵੀਂ ਤਹਿਜੀਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਕੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਮਤ, ਮੁਸੀਬਤ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਕੇ ਮੁੜ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ? ਪਤਣਾ ਉੱਤੇ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ? ਕਪਲਾ ਗਊ ਸਮਾਨ, ਭਾਵ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਗਊ ਦੇ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿਜੀਬ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਟਾ ਕੇ ਖੋਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ? ਕਪਲਾ ਗਊ ਨਾਲ। ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਜੀਬ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਖੂਬ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀਰਤੀ ਦੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਊਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਜੀਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪੱਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ 4 ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜੀਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।